Well, good evening, everybody. It's lovely to see you. I'm so happy to be here with my twin brother, John. We may look different on the outside, but we're very similar on the inside. Hallelujah. நான் இந்த இடத்துல சந்தோஷப்படுகிறேன். எனது ஸ்பிரிச்சுவல் மகன் ஜான் என்னோடு இருக்கிறதுக்காக நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். Isn't the blood of Jesus is wonderful because we've become blood relatives. நாங்கள் இயேசுவின் ரத்தம் முக்கியமானது. நான் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Yeah, so which means that we can all address each other as brothers and sisters, and we're all one in Jesus Christ. நாங்கள் சகோதரர்களாக இயேசு கிறிஸ்துவிலே நாங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறோம். And that unity is part of the heart of Jesus Christ. அந்த ஐக்கியம் எங்களுடைய ஹார்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சபைக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. So I was asking the Lord what kind of. I don't really need it. It's okay. I got. This is pretty light. So I was asking the Lord what to maybe share with you a little bit this evening, and I just wanted to encourage you in the power that there is in the name of Jesus, in the power that there is in the blood of Jesus, and how He's prepared a new and living way for us to walk and live differently. So I'm going to just read from Hebrews chapter 10, 19 to 20. நான் இந்த இடத்துல கர்த்தருடைய வல்லமை ஹார்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சபையில் என்னத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று யோசித்த பொழுது ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் அவருடைய வல்லமை, கர்த்தருடைய அவருடைய வல்லமை தான் முக்கியமானது என்று சொல்லி நாங்கள் எபிரேயர் 10வது அதிகாரம் Hebrews 10 verses 19 through 20. நாங்கள் எபிரேயர் 10வது அதிகாரத்திலே 19வது 20வது வசனத்தை வாசிப்போம். Would you like to read? Can you read that? I'll read it in English, and can you read it in Tamil? Yeah. Yes, okay. So from Hebrews chapter 10, 19 through 20. Therefore, brethren, or brothers and sisters, really, since we have confidence to enter into the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil, that is His flesh. So, when we celebrate communion together, maybe I'll let somebody read that. Sorry, I forgot. Would you like to read Hebrews 10? Whenever we have communion, then we break the bread and we drink the wine and we say, this represents the flesh or the body of Jesus and the blood of Jesus. நாங்கள் இந்த இடத்திலே நாங்கள் அவருடைய பந்தியிலே நாங்கள் பங்கு கொள்கிற பொழுது இயேசுவுடைய ரத்தத்தையும் இயேசுனுடைய சரீரத்தையும் நாங்கள் அந்த இடத்திலே பானம் பண்ணுவதாக இருக்கிறோம். So we say it is the flesh. Jesus came in flesh and blood. இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு மாம்சமாகவும் அவருடைய சரீரத்தையும் எங்களுக்கு தந்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் அதிலே பார்க்கிறோம். Just like us. எங்களை போல. We are flesh and blood. நாங்களும் இந்த இடத்திலே சரீரமும் மாம்சமும் இரத்தமுமாக இருக்கிறோம். He became flesh and blood. அவரும் எங்களை போல மாம்சமாக இந்த இடத்திலே வந்து அவருடைய இரத்தத்தை தந்தார். The Bible, He says of Himself, He is the Son of Man. ஆனால் அவர் சொல்கிறார் தான் கடவுளுடைய மகனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. As well as the Son of God. அவர் கடவுளுடைய புத்திரனாக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். Two facts that could not be further apart. ரெண்டும் ஒன்றுக்கொண்டு சரிவராத காரியமாக இருக்கிறது. There is a vast gulf between God and man. ரெண்டும் பெரிதான வித்தியாசம் இருக்கிறது கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும். We're in the image of God, but it's vastly different. Man and God, God's ways are not our ways, etc. There's big difference between God and ordinary humans. நாங்கள் மனுஷருக்கும் கடவுளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஆனால் அவர் சொல்றார் தன்னை போல நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி. ஆனாலும் அவரை போல நாங்கள் இருந்தாலும் பல காரியங்களில் வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. Yet Jesus is fully man and fully God. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் முழுவதுமாக மனிதனாகவும் இருக்கிறார், முழுவதுமாக கடவுளாகவும் இருக்கிறார். He has merged those two things that are diametrically opposite into one. அவர் ரெண்டு
ஒப்போசிட்டாக இருக்கிற ரெண்டு வித்தியாசமாக இருக்கிற காரியத்தை உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். So in his high priestly prayer, as he was about to go to be crucified, he said, Father, I pray that they may be one, even as we are one. I and them, they and me, I and you, them and me. அவர் அந்த இடத்துல ஜெபிக்கிறார் கடைசியாக, அப்பாவே நாங்கள் எல்லாரும் ஒருவராக இருக்க வேண்டும் சொல்லி, நாங்கள் வித்தியாசமானவர்களாக இருந்தாலும் நாங்கள் அவருக்குள்ளே நாங்கள் ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஜெபிக்கிறார். The purpose of Jesus coming was so that we could work and live in partnership with God. இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல வந்தது கடவுளுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், எங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பை வைக்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்தார். As imperfect as we are and as perfect as he is, yet joined together. நாங்கள் எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிறோமோ அதே போல் அவரும் எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிறோம், ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் இணைக்கத்தான் அவர் இந்த இடத்திலே வந்தார். That is the difference the cross has made. அதனால தான் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த சிலுவை வந்து அதை எங்களுக்கு வித்தியாசமாக காட்டி கொடுத்தது, எப்படியாக அவர் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைத்தார் என்று சொல்லி. So I want you just to get lost in the wonder of that. நீங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்கிறீர்களான்னு பார்ப்போம். We sing songs, we do rituals, but we sometimes don't really feel the heart of it. நாங்கள் பாடுகளை பாடலாம், நாங்கள் எல்லா காரியங்களும் செய்யலாம், ஆனாலும் நாங்கள் அதை உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறோமா? It is an immense romantic story. அது ஒரு வித்தியாசமான கதையாக இருக்கிறது. God so loved the world இயேசு கிறிஸ்து that he gave his அன்பு son, சேர்ந்தார், that he gave himself. அவர் தன்னையே எங்களுக்காக கொடுத்தார். When Jesus died on the cross, he died as the Son of Man, but also the Son of God. அவர் எங்களுக்காக மரித்தார், அவங்களுக்காக அவர் அந்த உலகத்துக்கு வந்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். In fact, he was God. அவர் Jesus is God. இயேசு கிறிஸ்து கடவுளாக இருக்கிறார். So in a sense, God died. He didn't really, but I mean, in Jesus, he took upon death for himself. He entered in. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு மரித்தார் எங்களுக்காகன்றது மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்து கடவுளாக இருக்கிறாகவே கடவுள் எங்களுக்காக மரித்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும். He has paid a lot in order for this partnership to work. எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அவர் பெரிதான காரியங்கள் எங்களுக்கு செய்தார். Let's remember who Jesus actually is. நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் இயேசு யார் என்று. John chapter 1, it says, in the beginning was the Word, and the Word was God. The Word was with God, and the Word was God. நாங்கள் யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம், இந்த தொடக்கத்திலே வார்த்தை வந்து கடவுளாக இருந்தது, கடவுள் வார்த்தையாக இருந்தார் என்று சொல்லி. John goes on to say, and the Word became flesh and dwelt amongst us. அந்த வசனத்திலே சொல்கிறது, அந்த வசனம் மாமிசமாக எங்களுக்குள்ளே மாறி இருக்கிறது என்று சொல்லி. And we beheld his glory. We beheld his glory. We saw his glory. We saw the glory of God in Jesus. நாங்கள் அவருடைய கர்த்தருடைய அந்த மகிமையை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது. Hallelujah. And he gave himself in for us. அவர் தன்னையே எங்களுக்காக So கொடுத்தார். we imagine how significant. We sometimes don't perceive Jesus as God, but he is God. நாங்கள் சிலவேளை யோசிக்க முடியாது இயேசு கிறிஸ்து கடவுளான்னு சொல்லி, ஆனால் இயேசு கடவுள். The word says he upholds all things. Everything you see around us, he's created it. Anything that is, he created it. ஆனால் பைபிளில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்ன காரியம் என்ன இந்த உலகத்தை மட்டுமல்ல எல்லாவற்றையுமே அவர் படைத்தவராக இருக்கிறார். And the word of God says he upholds all things by the word of his power. அவருடைய நாங்கள் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அவருடைய வார்த்தை கூடாக எல்லாவற்றையும் அவர் செய்தார் என்று சொல்லி. Now I studied mathematics and physics. That was my studies. நான் மேத்ஸும் பிசிக்ஸும் தான் நான் படித்தேன். So I get really excited about when I see creation around me. நான் அதிலே படிச்சதிலே பார்க்கும் பொழுது நான் அந்த I see the wonder of God. நான் பார்த்தேன் எப்படியாக கடவுள் ஆச்சரியமாக இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்று சொல்லி. Did anybody here study anything about science? நீங்க யாராவது இங்கே சயின்ஸ் படிச்ச நீங்கள் இருக்கிறீங்களா? Just I don't know. Yeah, a little bit. Okay, so why does the moon always go around in 28 days? Why does the earth go around the sun in 365 days? Why does the earth spin 24 hours? So on all these different numbers, if they changed even by a tiny fraction of amount, we would not be here. ஏன் இந்த
வானம் எப்படியா சந்திரன் எப்படியா சுத்தி கொண்டிருக்கிறது, எப்படியா பூமி 365 நாட்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, எப்படியாக இப்படியான காரியங்கள் ஒரு சிறிய பழுது அந்த இடத்துல வந்தாலும் நாங்கள் இந்த இடத்துல ஜீவிக்க முடியாது. In the last 20 years, science has discovered things that point to God. 20 வருஷ காலத்துக்குள்ளே அந்த விஞ்ஞானம் கடவுளுடைய காரியம் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி கண்டுபிடித்திருக்கிறது. They have discovered that there are something like 400 different things that have to be exact in order for us to be here at all. 400 விதமான காரியங்கள் இந்த உலகத்தை சுத்தி இருக்குன்னு சொல்லி அவர் கண்டுபிடித்திருக்கிறார். They call it the fine tuning of the universe. அவர்கள் சொல்றார்கள் அது ஒரு அருமையான யூனிவர்ஸாக இருக்கிறது என்று சொல்லி. This is science now. இது சயின்ஸை பற்றி அவர் பாச சொல்லுகிறார். So a lot of them are not even Christians. அவர்கள் ஒருத்தரும் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாதவர்கள். But many of them are becoming Christians because they see actually God in the science. அவர்கள் இந்த சயின்ஸ் கூடாக கண்டுபிடித்த காரியங்களிலிருந்து கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாத அந்த விஞ்ஞானிகளோட கிறிஸ்தவர்களாக இவ மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். So somebody has calculated the probability of all of those different things be exactly right. நாங்கள் சரியான காரியம் இதை பிழையாக is one chance in 10 to the 157. ஒரு சான்ஸ் இருக்கிறது 157 காரியங்களுக்கு. It means that it's be like if you went out and bought a lottery ticket, one lottery ticket. நீங்கள் ஒரு லாட்டரி டிக்கெட்டை வாங்கினா, you bought a lottery ticket every week for 10 years. நீங்கள் ஒரு லாட்டரி டிக்கெட்டை ஒவ்வொரு கிழமையும் 10 வருஷம் வாங்கினால், and you won every time. ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் வெற்றி பெற்றால், somebody would come to your door and say you're cheating. ஒரு ஆள் வந்து உங்க வீட்டில முன்னு சொல்லுவார், நீங்களை சீட் பண்ணுறாய் என்று. It can't be luck. நீங்கள் போய் சொல்கிறாய் என்று சொல்லி. We're not here by luck. நாங்கள் லக்குக்காக இந்த இடத்துல இல்லை. We're here by the predetermined plan of God. நாங்கள் இந்த இடத்துல அவருடைய பூர்வ காலத்தில் எங்களை அவர் குறித்து எங்களை உருவாக்கினதின்படி இருக்கிறோம். The scripture says he upholds all things by the word of his power. எல்லாமே அவருடைய வசனத்தின் வல்லமையினாலே தான் நடக்கிறது. That means that the whole universe operates under a law. இந்த உலகம் முழுக்கவே அவர் உருவாகின இந்த முழு காரியங்களுமே அவருடைய அந்த வல்லமையுள்ள வசனத்துக்குடாக நடக்கிறது. The word of God's word, Jesus, his word, his logos is a law. அவருடைய அந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த ஆண்டவர் அவருடைய வசனம் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். And that word does not change. அவருடைய வசனம் ஒரு நாளும் மாறாததாக இருக்கிறது. And that's why the universe continues to function as it does. அதனால தான் இந்த உலகம் இப்படியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கொண்டு போகிறது. I like science. Can I tell you a little story? நான் எனக்கு சயின்ஸ் நல்ல விருப்பம். உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லவா? Up until around 1600, the year 1600, up until about that time, 16,000 காலத்துக்கு முன்பாக, people who read the Bible, the theologians that read the Bible, thought the earth was standing still and everything else revolved around it. அந்த பைபிளை வாசித்தவர் சொன்னார்கள், உலகம் இப்படி இருக்கிறது, அது சுத்தி எல்லாம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி. And the Christian leaders were very happy with that because it made it look like humanity was the center of the universe. கிறிஸ்தவர்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது இப்படியாக அவர் சொன்னது. And then there's a man named Galileo. கலிலியோ என்ற ஒரு மனிதன் இருந்தார். And a few other people around the time, they invented a telescope. அவர் டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பாடுபட்டார். And he began to look at the stars. அவர் மேலே பார்த்து அந்த நட்சத்திரங்களை பார்த்து, and the moon. அவர் சந்திரனை பார்த்தார். And he then postulated that no, they were wrong. The earth is not standing still and everything else revolves around it. The earth revolves around the sun. அப்ப அவர் சொன்னார், உலகம் அந்த அப்படியாக ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்கவில்லை, உலகம் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது, அதை சுற்ற சூரியன், அதை சுற்ற சந்திரன் எல்லாமே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. So it made all the Christian leaders really upset. கிறிஸ்டியன் லீடர்ஸ் ஆகிருந்த கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தவர்களுக்கு அது அப்செட் ஆகிருந்தது. It made it look like we were not that important. அவர்களுக்கு அது ஒரு முக்கியமானதாக இருக்கவில்லை. Because we're not the middle of the universe. நாங்கள் அந்த யூனிவர்ஸ்ல முக்கியமானவர்கள் இல்லைன்னு யோசித்தார். We're a piece of dust in a big huge galaxy with trillions of stars. அந்த பெரிய இடத்திலே நாங்கள் ஒரு தூசுகளாக இருக்கிறோம். Yeah, so Galileo actually they wanted to put him in the Inquisition and torture him and tell him to recant. கலிலியோவை போட்டு அவருக்கு துன்புறுத்தல் செய்தார்கள், இப்படி நீ சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி. But it didn't work. Science moved on.
ஆனாலும் அது வேலை செய்யவில்லை கிறிஸ்தவர் சொன்னபடி. ஆனால் விஞ்ஞானம் இன்னுமாக அதிகரித்தது. And now in the last 10 years, நான் கடைசி 10 வருஷங்கள்லே astronomers have determined, அவர்கள் அந்த people who look at the stars, அந்த scientists சாத்திரம் பார்க்கிறவர்களாக நாங்கள் அந்த have determined, நட்சத்திரத்தை பார்க்கிறவர்கள் they've determined that the earth is in the one precise place in the universe where it's possible for life to exist. அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்திலே இந்த யூனிவர்ஸிலே உலகம் மட்டும்தான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறது நாங்கள் ஜீவிக்கிறதற்குன்னு சொல்லி. So God has placed us in exactly the right spot. கடவுள் எங்களை ஒரு சரியான இடத்துல எங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார். So we may not be the geographic center of the universe, but we're in the center of God's universe. நாங்கள் இந்த உலகத்திலே ஒரு ஆக்களாக இல்லை, நாங்கள் ஆனால் கடவுளுடைய பார்வையிலே அவருக்கு சென்டராக அவருடைய சென்டராக நாங்கள் So இருக்கிறோம். if you have children, உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தால் the child becomes the center of your universe. உங்களுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு சென்டராக இருக்க வேண்டும். The baby cries, you go. If a baby cries, you go to the baby. பிள்ளைகள் அழுது அந்த இடத்துக்கு Because the baby is the center of your universe now. It's everything for you. பிள்ளைகள் அழுதால் நாங்கள் அந்த Because you love that baby. நடுவாக வைத்துக் கொள்வோம். ஏன் அந்த பிள்ளை எங்களுக்கு When God looks at us, He loves us. அதே போல கர்த்தர் எங்களை We அன்பாக are the center of His universe. நாங்கள் அவருக்கு நடுவாக இருக்கிறோம். That's better. That's a better thing. அதுதான் உண்மையாக முக்கியமாக Hallelujah. இருக்கிறது. Anyway, sorry. I may have lost you along the way there. Are you okay? Yeah, all right. So, okay. Well, I kind of got diverted there a little bit. I'm sorry. But what I wanted to say is that it's an amazing thing that God of the universe took upon himself humanity. He became one with us. கடவுள் மனிதனாக எங்களை போலாக எங்களோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களோடு இணைய வேண்டும் என்று சொல்லி வந்தார். And it's because he loves us. ஏன் அவர் எங்களை அன்பாக இருந்ததினாலே. So at the end of this evening, இந்த I want you to be affirmed that you are loved with an everlasting love. நான் இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுக்கு சொல்ற காரியம் உங்களோடு ஒரு அன்பானவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி. And that as you go through life, you're the center of his universe. நீங்கள் என்ன வாழ்க்கையில என்ன காரியத்துக்கு போனாலும் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே Hallelujah. நடுவராக இருக்கிறார். The other wonderful thing is that as we read from the scripture here, he's opened a new and living way. நான் இந்த வசனத்திலே வாசிக்கும்போது அவர் எங்களுக்காக ஒரு புதிதான பாதையை திறந்திருக்கிறார். It's not just about living your life as best you can and then dying and now at least we get to go to heaven. நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நல்ல பணமுள்ள வாழ்க்கையா வாழ்ந்து நாங்கள் இறந்து போறதல்ல. If God just wanted you to go to heaven, நாங்கள் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் he would have baptized you and killed you right away. நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போனால் You can go right now. உங்களை பேப்டிசம் கொடுத்து But we're ஞானஸ்நானம் கொடுத்து here. உடனே கொலை செய்திருப்பார். We're here for a reason. நாங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் ஒரு காரணத்துக்காக. So usually when I baptize someone, I said, don't worry, I'm not going to drown you. I'm going to make sure you resurrect from the dead. நான் பேப்டைஸ் பண்ணும்பொழுது சொல்வேன், ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும் சொல்வேன், உங்களை நான் காடு தண்ணியிலே போட்டு உங்களை திரும்பமாக எழுப்பி வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி. We're here for a reason. நாங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு காரணத்துக்காக வந்திருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Every one of us has purpose in God. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு காரியம் இருக்கிறது கர்த்தருக்காக. Every one of us, the Lord has come, as we believe in the Lord Jesus Christ, he comes and inhabits our life. இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் விசுவாசித்தால் அவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஹேபிட்ஸாக அவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொன்றையும் செய்கிறவராக இருக்க வேண்டும். Just before Jesus ascended, was taken up high, இயேசு கிறிஸ்து மேலாக போகும் முன்பாக he said to his disciples, don't worry, lo, I am with you always. அவர் இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்துக்கு போக முதல் மரித்து பரலோகத்துக்கு முதல் சொன்னார், நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். And the miracle of coming to believe in Jesus ஆனாலும் இந்த அற்புதங்கள் இயேசு கிறிஸ்து கூடாக வருகிற பொழுது is that he changes our heart. எங்களுடைய இதயத்தை மாற்றி, That is who we are deep inside, who we really are. நாங்கள் யார் என்று எங்களை அவர் கூடுதலாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக. And by believing in Jesus, it changes our heart so that we can receive the Holy Spirit of Jesus. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் இதயத்திலே வந்தால், இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு இருந்தால், பரிசுத்த ஆவியானவர் கூடாக நாங்கள் யார் என்று எங்களை விளங்கிக் கொள்ள. So he's not just with us outside.
நாங்கள் வெளியில இருக்கிற வெதரை இல்ல வெதரை பார்க்கிற He's with காலையிலே us இல்ல inside. He's with us எங்களுக்குள்ளாக inside. எங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்கிறதுன்றதை நாங்கள் And பார்க்க it வேண்டும். changes who we are by nature. நாங்கள் யார் என்றது எங்களுடைய வெளியிலே பார்க்கிறதில்ல எங்களுக்கு உள்ளான காரியம் நாங்கள் யார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Paul says we're no longer mere mortals. No longer just mortal. நாங்கள் 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 ஒரு முடலான பிள்ளைகளாக மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்கிறதல்ல. We're still mortal. நாங்கள் இப்போ We're still முடலாக mortal. இருக்கிறோம். Let's not be. We don't fool ourselves. You know, I'm நாங்கள் ஒரு I'm getting older by the day. My hair is getting gray, and my tummy's getting a bit too big. So I'm still mortal. நான் எனது நேரமயிரை வந்து எனது வண்டி கொஞ்சம் கூடி இருக்கிறது என்றாலும் நான் இன்னும் முடலாகத்தான் இருக்கிறேன். Yeah, I'm living in this world. I catch a cold and I sneeze, and all the things that are part of living here. எனக்கு தடிமன் வரும் எனக்கு எல்லாம் வரும் அப்படி இருந்தாலும் நான் முடலாக இருக்கிறேன். But I'm not merely mortal. I'm not just mortal. நான் ஒரு சாதாரண முடலான ஆள் அல்ல. The Bible says that he comes to inhabit in me by faith. அவர் எங்களுக்குள்ளே வரும்பொழுது நாங்கள் விசுவாசத்தோடு இருக்கிறோம். Christ in me is the hope of glory. கிறிஸ்து எங்களுக்குள்ளே இருந்தால் நாங்கள் That's a wonderful fact. அதுதான் முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. Hallelujah. ஆமென். And it's by faith. So we need by faith what we mean is we living in a way of trust, in a relationship with Jesus of trust. I trust in him. நாங்கள் அவரை விசுவாசித்தால் தான் அவருக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள அந்த இணைப்பு அவரோடு எங்களுக்குள்ள இணைப்பு சரியாக இருக்கும். It's like the ideal of marriage. It's like the ideal of marriage where you live in a trusting relationship. It doesn't work out so well in the world these days, but yes, that is the ideal. That we live in a place where we can be totally ourselves with the other person and know that we're always going to be accepted. நாங்கள் எங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை நாங்கள் யோசிச்சு பார்ப்போம். நாங்கள் எங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். நாங்கள் ஒருத்தர் விசுவாசிக்க வேண்டும். விசுவாசிக்க விட்டால் ஒன்றும் முடியாது. Amen. Are you okay with that? Yes. Yeah. Marriages on earth are not always ideal. In fact, they're usually not. But that's the idea, so that we come into that union with Jesus. மேரேஜ் அப்படியாக சில வேளை இருக்கலாம் என்றாலும் நாங்கள் அந்த விசுவாசத்தில் நாங்கள் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that means that we become his agents on earth. நாங்கள் அவருடைய ஏஜென்ட்ஸாக இந்த உலகத்திலே இருக்கிறோம். The reason we're still here is that God wants to work in partnership with humanity with us. இந்த இடத்திலே கர்த்தர் எங்களோடு சேர்ந்து அவருடைய அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை வைத்து எங்களோடு சேர்ந்து அவர் எங்களுக்கு வேலை செய்ய பிரியமாயிருக்கிறார். We become, as the scripture says, we're God's fellow workers. நாங்கள் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரராக இருக்கிறோம். We work by what we have within us. The Spirit of God is in us. That means that we can pray for people, we can do things that we would otherwise not be able to do. நாங்கள் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து ஜெபிப்போம், மற்றவர்களோடு சேர்ந்து காரியங்கள் செய்வோம். அதுதான் எங்களுக்கு செய்ய முடியும். Because when you're a believer, there's a supernatural edge to your life. எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அதி விசேஷமான ஒரு வல்லமை இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும். அப்படியே செய்யும் பொழுது you can practice it. It's a skill. You can practice that. You can learn how to do it better, and you begin then to operate in a supernatural way. நாங்கள் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். எங்களுக்கு இப்படி அதி விசேஷமான அந்த வல்லமை எப்படி எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் அதை பயிற்சியிலே கொண்டு வர வேண்டும். ஜெபிக்கிறது பொழுது சேர்ந்து ஜெபித்து இப்படியாக நாங்கள் பயிற்சியிலே கொண்டு வர வேண்டும். It's not necessarily spectacular. அது ஒரு புதுமையான காரியம் அல்ல. Usually not going to make the evening news. அது ஒரு நியூஸ்ல போற காரியம் இல்ல. But for you know it was God. உங்களுக்கு தெரியும் யார் கடவுள் என்று. Hallelujah. Amen. I'll tell you a story. I had the privilege of leading a neighbor of mine who was an atheist, but I led him to the Lord. He experienced Jesus. என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல அவர் ஒரு கடவுள் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு ஏத்திஸ்டாக இருந்தார். நான் அவரோடு கதைக்கக்கூடியதாக இருந்தது. This was many years ago now.
கனகா வருஷத்துக்கு முன்பு நடந்த காரியம். But all his children became believers. His wife became a believer. All his children became believers. They're married now to believing husbands, and they have grandchildren that are in the ministry. So yeah, it was the real deal. ஆமென். அவர் பல வருஷத்துக்கு முன்பாக எனக்கு நேபராக இருந்த ஒருவர், அவர் கடவுளை அறியாத, கடவுள் இல்லை என்று சொன்ன ஒரு ஆளாக இருந்தார். ஆனாலும் அவரை நான் கடவுளுக்குள்ளாக வழிநடத்தி அவருடைய மனைவி, அவருடைய பிள்ளைகள், அவருடைய பேர பிள்ளைகள் எல்லாருமே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. So I want to give you an encouragement because he'd only been a believer for a couple of weeks. He hadn't read the Bible. He didn't know anything. He was just like, okay, I believe. ஏன்னா அவர் ஒரு நாளும் கர்த்தரை பார்த்ததில்லை, பைபிளை பார்த்ததில்லை, வாசித்ததில்லை. See, he worked in the hospital, not in palliative care. You know what that is? Palliative care? அவர் ஒரு ஆஸ்பத்திரி, ஒரு வைத்தியசாலையிலே அந்த கடைசியாக எல்லாரும் இறக்குற கட்டத்திலே போகிறவர்களை கொண்டே விடுற அந்த இடத்திலே தான் அவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். That's where they're expecting the persons not to live more than a couple of weeks. அந்த இடத்திலே போடுகிறவர்கள், அந்த இடத்துல வைக்கிற மனுஷர்கள் ஒரு நாளும் ஒரு 3 கிழமைக்கு மேலே அந்த இடத்துல ஜீவிக்க மாட்டார்கள். And one of the men that he was looking after was in palliative care, and he had cancer. அவர் அந்த இடத்துல வேலை செய்தவர் ஒரு கேன்சர் உள்ள ஒரு ஆள், அவரைத்தான் அவர் பார்த்து கொண்டிருந்தார். Late stage cancer. அவர் கடைசி கால கேன்சர் வியாதி உள்ளவராக இருந்தார். And so my friend said, well, because he said, I've just become a believer in Jesus. Wouldn't you like to be a believer in Jesus too? It's been really good. அவர் அந்த இடத்துல கேட்டா, நான் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விசுவாசியா இருக்கிறேன், நீங்களும் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விசுவாசியா இருக்க விரும்புறீங்களா? And the man said, no, I don't believe in God. அவன் சொன்னா, எனக்கு விருப்பமில்லை, நான் கடவுளை விரும்பவில்லைன்னு சொன்னான். But maybe you'd pray for me. ஆனாலும் எனக்கு ஜெபியுங்கள்னு சொன்னான். He didn't believe in God, but could you pray for me? அவர் கர்த்தருக்கு விருப்பமில்லை, ஆனாலும் கர்த்தரைக்காக ஜெபியுங்கள் எனக்காக சொன்னான். He said, do you believe God can heal? நீங்கள் நான் கர்த்தரை விசுவாசித்தால் அவர் சுகம் தருவாரா? He said, I don't know a lot of the rules. I'm not quite sure how it works, but yeah, he is God, so he could heal. அவர் சொன்னார், நான் கேள்வி கேட்க விரும்பவில்லை, அவர் கர்த்தர் என்றால் சுகம் தரலாம். So he prayed for him. அவருக்காக ஜெபித்தார். A couple of weeks later, சில he went in for tests in the hospital to see the progress of the cancer. அவர் அந்த கேன்சர் வியாதி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்பதற்காக ஹாஸ்பிடலுக்கு கொண்டு போனார்கள். And they couldn't find the cancer. அவர் அந்த இடத்துல அவருக்கு கேன்சர் இல்லை என்று சொன்னார். He went through the test 3 times. He couldn't find the cancer. 3 தடவை அவரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தால் ஆனால் அவருக்கு கேன்சர் இல்லை என்று சொன்னார்கள். So they sent him home. அவரை வீட்டுக்கு அனுப்பினார்கள். And my friend was really excited. He's like, wow, God healed him. எனது friend சந்தோஷப்பட்டார், கர்த்தர் அவருக்கு சுகம் கொடுத்து விட்டார்னு சொல்லி. Yes. And the amazing thing is, even though God worked in that spectacular way, the man did not accept Jesus. கர்த்தரை விசுவாசிக்காத அந்த மனுஷனாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் ஒரு வித்தியாசமான முறையிலே அந்த இடத்திலே அசைவாடினதை நாங்கள் காண்கிறோம். Sad part of the story. கவலையான காரியம் என்னவென்றால், but the family were not happy that he was healed. அந்த குடும்பத்துக்கு சந்தோஷம் இல்லை, அவருக்கு சுகம் கிடைத்தது. They hoped that he would die. அவர் நினைத்தார்கள் இவர் இறந்து போவார். He'd been an abusive father. He had been an abusive father. அவர் ஒரு பொல்லாத தகப்பனாக இருந்தார். Yeah. He died 2 years later, not of cancer, but of cirrhosis of the liver. அவர் அந்த நேரத்திலே மரிக்கவில்லை, கேன்சராக மரிக்கவில்லை, ஆனால் 2 வருஷத்துக்கு பின்பாக அவர் வேறு காரியத்துக்காக. And you might wonder, well, why did God bother doing that? ஏன் ஆண்டவர் அவருக்கு சுகம் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம். Because I believe God is a God of second chances. ஆனாலும் கர்த்தர் 2வது சான்ஸ் அவருக்கு கொடுத்தார். He gives people opportunities. அவருக்கு திரும்பவுமாக ஒரு சான்ஸை கொடுத்தார். And he shows his hand in a strong way. அவர் அந்த தனது வல்லமையுள்ள கரத்தை அந்த இடத்திலே பாவித்து பலப்படுத்தி காட்டினார். But you still have to say yes. நீ அந்த நேரத்திலே ஓம் என்று சொல்லும் பொழுது, ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்ன பொழுது, ஆண்டவர் தன்னை வல்லமுள்ள கரத்தை பாவித்தார். The reason why we're still here is that God wants to work with us in partnership as his agents. இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஏன் இருக்கிறோம்? கர்த்தருக்கு விருப்பம் நாங்கள் அவருடைய ஏஜெண்டாக அவரோடு சேர்ந்து உழைப்பதற்கு. Are we okay so far? Yes. So the Bible says that we are the image of Christ. நாங்கள் பைபிள்ல இருக்கிறது, நாங்கள் கர்த்தருடைய சாயலாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி. So in the original language of the Bible, it says we are the icons of Christ.
உண்மையாக அந்த பைபிள் இருக்கிறதின்படி நாங்கள் கர்த்தருடைய ஐகான்ஸாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. So we know what icon means today, ஐகான்ஸ் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இந்த even though நாள். it's Greek, அது கிரீக் வசனம். but it means image. So these little things are icons, yes? இந்த போனில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் ஐகான்ஸாக இருக்கிறது. It's just an image. It's just a little picture. ஒரு படத்தை பாருங்க, But you know சின்ன what? சின்ன படமா இருக்கிறது. This is a powerful picture. அது வந்து ஒரு மிகவும் வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. If I tap on this picture, for example, அதை நான் அந்த அந்த சின்ன ஒரு பெட்டியை தட்டிவிடான் என்றால் it brings up a puzzle. அது இந்த பெரிய காரியத்தை அதில் Wordle. காட்டுது. It connects with New York Times down in New York, and it brings up a Wordle thing. அவர் நியூயார்க்ல இருக்கிற காரியத்தை என்னோடு அந்த இடத்திலே அது இணைக்கிறதாக காணப்படுகிறது. And it can tell me whether I'm right or wrong. நான் அது சரியா பிள்ளையான்னு சொல்லி அதுல சொல்லுகிறது. So the power of this icon, the power of the icon, ஐகானில் இருக்கிற அந்த வல்லமை is that it's connected. அது மற்ற எல்லாத்தோடையும் அது தொடர்புள்ளதாக இருக்கிறது. It's an app. அது ஒரு ஆப்பாக இருக்கிறது. It's connected. எல்லாத்தோடையும் தொடர்புள்ளதாக So இருக்கிறது. it's connected to logic and a program and something that tells things what to do. அது எல்லாத்திலையும் தொடர்புள்ளது. நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும், என்ன காரியம் இதில் பார்க்க வேணும் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை தொடும் பொழுது அது காட்டுகிறது. And it's connected to the cloud. அது கிளவுடோடையும் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறது. And gets information from the cloud. அந்த மேலே வானநிலையில் எப்படி இருக்கிறது, குளிரா இருக்கிறதா வெயிலா இருக்கிறதா, அதுவும் கனெக்ட் பண்ணி Gives answers from the cloud. அந்த வானநிலையை பற்றின காரியங்களையும் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது. So this is very similar to what you are. இதே போலதான் நாங்களும் இருக்கிறோம். You're the image of Christ. You're the icon of Christ. நாங்கள் கர்த்தருடைய சாயலாக கர்த்தருடைய ஐகானாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். So if there's a problem, என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தா you can tap on the icon. நீங்கள் அந்த ஐகான்ல தொட்டால் You can tap on you. எங்களை அது தொடுபடும். And you are connected. நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. You're connected through the intelligence of God. நாங்கள் கர்த்தருடைய வல்லமை உள்ளவர்களோடு நாங்கள் தொடர்பு கொள்வோம். And you are connected to the cloud of great glory. நாங்கள் கர்த்தருடைய அந்த மகிமைக்குள்ளாக நாங்கள் Hallelujah. இணைக்கப்பட்டிருப்போம். So we have access. எங்களுக்கு இதுக்கு தொடர்பு கொள்றதுக்கு எங்கள் எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறது. That means every one of you can experience the supernatural presence and power of God. நாங்கள் எங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த வல்லமையுள்ள காரியங்களை காணக்கூடியதாக இருக்கும். The people in the New Testament that first heard this message, புதிய ஏற்பாடு உள்ளவர்கள் முதலாக இதை கேட்ட பொழுது there were a few of them that were educated. கொஞ்சம் பேர் தான் அவர்கள் படித்தவர்களாக இருந்தார்கள். Many of them were just slaves. மற்றவர்கள் எல்லாரும் இந்த They were not people of great power and influence. அவர்களுக்கு வல்லமையோ அவர்களுக்கு தொடர்புகளோ இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள். But within 40 years they turned the world upside down. 40 வருஷமா பின்பாக அவர்கள் இந்த உலகத்தை How did that happen? எப்படி அவர்கள் மாற்றினார்கள்? I'll tell you how. The Spirit of Jesus was in them. The Spirit of Jesus Christ was in them just like He's in you. If you're a believer, He is in you. ஆவியானவர் அவர்களோடு இருந்தார், அதே போல அந்த ஆவியானவர் உங்களோடும் இருக்கிறார். And they learned how to trust in that and operate in the power of that Spirit. அவர்களுக்கு தெரிந்தது எப்படியாக அதை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த ஆவியானவரை சொல்லி. உங்களுக்கும் அந்த காரியம் இருக்கிறது, நீங்களும் அதை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். Amen. Amen. So the last thing I want to say is that our relationship with Jesus, it's a new and living way. It's a lifestyle. It's how we live. நாங்கள் எங்களுடைய தொடர்பு கர்த்தரோடு நாங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், எங்களுடைய தொடர்பு வந்து நாங்கள் எப்படியாக ஜீவிக்க வேண்டும் என்றதை தான் கூறுகிறது. And it can be in very, very simple things. It's not always big healings. நாங்கள் பெரிய வல்லமைக்காக இல்ல, சிறிய காரியங்கள் தான் எங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது. It's just living in that place of trust. நாங்கள் ஒருவர் விசுவாசிக்க வேண்டும். Every time you trust in Jesus and He answers you, it's a sign of His love for you. நாங்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்க வேண்டும், அந்த நேரத்தில் அவர் எங்களோடு அன்பா இருக்கிறார்கள். நாங்கள் It can be small things that doesn't mean anything to anybody else, but to you it's a signal that He loves you. நாங்கள் சிறிய காரியமா இருக்கலாம், பெரிய காரியம் இருக்கலாம், ஆனாலும் இயேசு எங்களை நேசிக்கிறார் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். A big reason why I'm a Christian today is because of my mother's testimonies. இந்த நாளில் நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இந்த இடத்துல நிக்கிறேன் என்று சொன்னால் என்னோட தாயுடைய சாட்சியுள்ள ஜீவியம். What my mother shared with me at the kitchen table as a child.
நான் ஒரு சிறு பிள்ளையா இருக்கிற பொழுது எனது தாய் எனக்கு அந்த இடத்திலே சொன்ன காரியம். In some ways that she proved God were very simple. இந்த தாய் வந்து இந்த ஆண்டவரை ஒரு சாதாரண ஒரு விசுவாசியாக ஆண்டவரோடு இருந்தா. God had told her, your job is to bring up 5 children. அவருக்கு 5 பிள்ளைகளை நீ சரியாக வளர்க்க வேண்டும் என்று And so she சொல்லி did the best by sharing her faith. அவர் அந்த 5 பிள்ளைகளையும் தன் விசுவாசத்தோடு வளர்த்தார். And there were times when she did things just by asking the Lord, and the Lord gave her directions how to do some very simple things. அவ கர்த்தருடைய ஆண்டவருடைய கேப்பா என்ன காரியங்கள் தனக்கு தேவை என்ன மாதிரி செய்யணும் அந்த ஆண்டவர் சொன்ன விதமாக அவ சாதாரணமான ஒரு பிள்ளைகளாக எங்களை விசுவாசத்திலே வளர்த்தார். Hallelujah. Hallelujah. God is engaging with you because he loves you. கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் எங்களை அன்பு செலுத்துறபடியினாலே. It's not because he needs you, it's because he wants you. நாங்கள் அவருக்கு தேவை என்றது அல்ல, அவருக்கு எங்களை தேவை என்றதற்காக அவர் எங்களை அன்பு செலுத்துகிறார். So I'll give you another little question here. So why do you think God sent the angel Michael to tell Mary that she was going to be pregnant with the Son of God? Why would he entrust Michael with such an important message when he could have gone himself? ஏன் அவர் இந்த இடத்துல நாங்கள் பைபிளை வாசிக்கிறோம், ஏன் அவர் அந்த ஏஞ்சல் மைக்கேல் என்ற ஏஞ்சல்கிட்ட சொல்லுகிறார் மேரி நீ கர்ப்பம் தரிக்க போகிறாய்? ஏன் ஆண்டவரை வந்து மேரிக்கு சொல்லி இருக்கலாமே, ஏன் அவர் ஒரு ஏஞ்சலை அனுப்பி மேரி கர்ப்பம் தரிப்பார் என்று சொல்லுகிறார்? Because he honored the angels. அவர் அந்த ஏஞ்சல்ஸை அவர் they're messengers. ஆனர் பண்ணினார். They're messengers. ஆண்டவருக்காக ஆண்டவருடைய காரியங்கள் எங்களுக்கு வந்து சொல்லுகிற மெசேஞ்சர்ஸாக இருந்தார். And he respects their calling. அவர்கள் அந்த ஆண்டவர் கூப்பிடுற பொழுது இந்த நேரம் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். Do you remember the story when Saul was stopped and became blind and was in Damascus and God sent Ananias? Do you remember that story? சவுல் வந்து கண் தெரியாமல் இருந்த பொழுது ஆண்டவர் ஒரு ஆளை அனுப்புகிறார், உங்களுக்கு ஞாபகமா இருக்கிறதா? Why would he send Ananias? ஏன் அவர் அனனியாசை அனுப்புகிறார்? Why would he trust him with that? ஏன் அனனியாசை அவர் நம்பினார்? Like, who's Ananias? We never heard of him before. We haven't heard about him since. நாங்கள் அவரை முதல் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அனனியாஸ் யாருன்னு சொல்லி. But he said, no, you go and you pray for him and he'll receive his sight. Tell him what's going to happen to him. And then he'll receive his sight again, and then you pray for him and he'll be filled with the Holy Spirit. அதே நேரத்திலே அவர் சொல்றார் நீதான் போக வேண்டும், அந்த இடத்திலே போய் நீதான் ஜெபிக்க வேண்டும். அந்த இடத்திலே அவர் போய் ஜெபித்த பொழுது அவன் கண் பார்வையடைந்தது மட்டுமல்ல பரிசுத்த ஆவியினாலே அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டான். Now when Ananias was first asked, would you do this? He said, well, wait a minute, this is the guy that's putting everybody in jail. நான் அந்த இடத்திலே சொல்லுற பொழுது அவர் யோசிச்சார் இந்த மனுஷன் தான் எல்லாரையும் சிறைச்சாலையிலே போட்டவனாக இருந்தார். He didn't really want to go. He didn't want to be an agent. அவரே எப்படி நான் போய் செய்கிறதுன்னு சொல்லி அவர் கேட்கவில்லை. But God said go, and then Ananias went. ஆனால் ஆண்டவர் சொன்ன பொழுது அனனியாஸ் அந்த இடத்திலே போனார். After he went and put his hands on Saul, and Saul became, the scales fell off his eyes, he regained his sight, he was filled with the Holy Spirit and became the most powerful apostle that we read about and has written half of the New Testament. அனனியாஸ் போய் அவருடைய தலையில கை வைத்த பொழுது அவருடைய கண்கள் பார்வை அடைந்து அந்த இடத்திலே அவர் பின்பு அவர் பெரியொரு பவுலாக மாறினார் என்று காண்கிறோம். What if he had said no, I don't want to go? அனனியாஸ் நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா நடந்திருக்கும். But God knew that he would go. ஆண்டவருக்கு தெரியும் அனனியாஸ் போவார். I think Ananias is very happy that he went. அந்த நேரத்திலே அனனியாஸ் சந்தோஷப்பட்டான் அந்த இடத்திலே போனதற்காக. Because he had the honor of doing something that was worthwhile for all of eternity. அவர் வந்து அந்த ஆண்டவருக்கு சொன்ன காரியத்தை தான் போய் செய்து அந்த காரியத்தை முடித்தது அவருக்கு சந்தோஷமா இருந்தது. Your life has purpose. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு காரியம் இருக்கிறது. You're not here by accident. நீங்கள் ஒரு சும்மா இந்த இடத்துல வரவில்லை. You're not without value. நீங்க ஒரு வேல்யூ இல்லாம இந்த இடத்துல வரவில்லை. You are loved by God. நீங்கள் கர்த்தர் அன்பு செலுத்தி தான் You are loved with an everlasting love. நீங்கள் அவருடைய முடிவில்லாத அன்பிலே You நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். are his child. நீங்கள் அவருடைய பிள்ளையாக You're இருக்கிறீர்கள். destined to be kings and priests unto him. நீங்கள் அவருடைய ராஜாக்களும் You get to அதிகாரிகளுமாக இருக்கிறீர்கள். share in his intercessory purpose. He's still intervening in earth. He's still coming into, but you are part of that royal priesthood that gets to do stuff. ஆமென். அவர் எங்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்கிறார். நாங்கள் Hallelujah.
ராஜாக்களும் அதிகாரிகளுமாக எங்களோடு இருக்கிறார். I don't know how long you've been believers yet, but I'm getting old. And I've been a believer a long time. And I look back at my life and I see what God has allowed me to be a witness or participate or somehow, do a small part, and then see the amazing things that God can do. நான் பாஸ்டர் இந்த இடத்துல அவர் வயசு போனவராக அவருடைய தலை நிறைத்தவராக இருந்தாலும் அவருக்கு ஆண்டவர் முன்பு அவருக்கு செய்த வல்லமையான காரியங்களை நினைத்து பார்க்கிறார். I'm not special. நான் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஆள் அல்ல. In human terms, I mean, who am I? I'm a nobody. From human terms, but in God's terms, I'm the apple of His eye. நான் உங்களோட மனுஷருக்கு முன்பாக நான் எப்படிப்பட்டவன் என்று எங்களுக்கு நான் சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் கர்த்தருக்கு முன்பாக அவருடைய கண்ணின் ஒரு மணியாக இருக்கிறேன். So it's not based on you being super special. நீங்கள் ஒருத்தர் நாங்கள் ஸ்பெஷலானவர்கள் என்று நீங்கள் நினைக்காதீர்கள். It's based on whether God thinks you're special, and He thinks you're all special. அந்த இடத்துல நீங்கள் யோசிச்சு கொள்ளுங்கள், ஆண்டவருக்கு முன்பாக நாங்கள் எப்படி Because He loves you. ஏனென்றால் அவர் எங்களை அன்பாக I want you to know that He loves you. நாங்கள் with an everlasting love. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் அவர் எங்களை முடிவில்லாத அன்பை செலுத்துகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார். And whether you're young and old, there's nothing like being in partnership with the Holy Spirit. நீங்கள் வாலிபர்களாக இருக்கலாம், நீங்கள் வயசு போனவர்களாக இருக்கலாம், அதுல வித்தியாசம் இல்லை. ஆண்டவர் எல்லாரையும் நேசிக்கிறவராக, எல்லாரோடும் சேர்ந்து உழைக்கிறவராக இருக்கிறார். And it isn't even just because of all the things you get to do. It's about having that relationship. I can have communion and peace and feel His presence in my quiet space, my quiet time. You have a relationship with the King of Kings and the Lord of Lords. நாங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையிலே ஒரு அமைதியான இடத்துல இருந்து நாங்கள் ஆண்டவரோடு நாங்கள் தொடர்பு வச்சுக்கிற பொழுது அந்த இடத்துல நாங்கள் ஆண்டவருக்கு ராஜாக்களும் அதிகாரிகளுமாக இருக்கிறோம். And it's not about the ritual, it's about the relationship. இந்த பெருமையாக இல்ல, நாங்கள் எவ்வளவு காரியங்கள் செய்கிறோம் என்றதல்ல, நாங்கள் ஆண்டவருக்கும் எங்களுக்கும் என்ன மாதிரி தொடர்பு இருக்கிறது தான் முக்கியமாக இருக்கிறது. So I want to end with this one thing that comes to my heart. நான் என் இதயத்திலே நன்றி செலுத்தின ஒரு காரியத்துக்காக. Many of us feel disqualified. நாங்கள் சிலவோ நினைக்கிறோம் நாங்கள் இதுக்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் என்று சொல்லி. When I preach this sort of message, or even when I talk to myself, நான் இந்த மெசேஜை சொல்லுற மட்டுமில்ல, நான் சிலவளை எனக்குள்ளே நான் தீர்மானிக்கிற காரியம். There's a little voice in my ear that says, yeah, but you do this, you've been like this, you have this, you're doing this, you're disqualified. நான் சிலவளை என்ன காதுல வெறும் நீ இது செய்தாய், நீ அது செய்தாய், நீ இதுக்கு தகுதியானவன் அல்ல என்று சொல்லி என்ன காதுல சிலவளை வந்த நாட்கள் இருக்கிறது. When we hear that accusation, நாங்கள் இந்த இடத்திலே அப்படியான காரியங்களை கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். This is what the Bible says to do. இந்த பைபிள்ல இருக்கிற காரியத்தை ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்கள். The blood of Jesus Christ cleanses me from all unrighteousness. அந்த இயேசுவுடைய இரத்தம் எங்களுடைய எல்லா unrighteousness, எங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் மாற்றுகிறதாக இருக்கிறது. His blood removes every handicap. அவருடைய இரத்தம் எங்களுடைய இயலாமை எல்லாவற்றையும் அகற்றி விடுகிறது. To your relationship with Him. அவரோடு நாங்கள் வச்சிருக்கிற தொடர்பிலே தான் எல்லாம் இருக்கிறது. If there are things you've done wrong and you need to fix it, well, yes, the Holy Spirit is there to help you. நாங்கள் ஏதாவது பிழை செய்து அதை சரிப்படுத்த வேண்டால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். He will help you to get back into the right track. நீங்கள் அந்த உங்களுடைய நோக்கத்தை, உங்களுடைய காரியத்தை செய்யாமல் நீங்கள் பின்வாங்க கூடாது. God's objective is that there's nothing in the way between you and Him. எங்களுக்கும் அவருக்கும் இடையிலே எந்த ஒரு வேறான காரியங்களும் இல்லை. Does that register with anybody? Yes. Yeah. Yeah. Amen. Thank you. So I just wanted to encourage you with that because we're living in a time when everything is falling apart. நாங்கள் எல்லாரையும் தைரியப்படுத்த வேண்டும். எங்களுக்கு சிலவளை எல்லா காரியங்களையும் இயலாமல் முடியாமல் என்று சொல்லி இருக்கலாம். When Christianity and the Holy Spirit is under a microscope. கிறிஸ்தவமும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் ஆயிருக்கு. There's a lot of fault finding. A lot of people are finding fault. பல பேர் எங்களை பிழையாக விளங்கிக் கொள்வார்கள். And some of that is legitimate. Sometimes there is fault. அவர்கள் என்னத்தையும் சொல்லுவார்கள். But the fact of Christ, the truth is still the truth. உண்மை எப்பவுமே உண்மையாக இருக்கும். Hallelujah. And I've experienced the truth. நான் அந்த உண்மையை தான் நான் பரிசோதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Even if everything else is a lie,
Jesus is the truth. என்னதான் பொய்யாக இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். And our trust is not in any person, it's in Jesus. Hallelujah. எங்களுடைய விசுவாசம் வந்து மற்றவர்களுக்காக இல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவிலே தான் நாங்கள் விசுவாசம் வைக்க வேண்டும். We okay? ஆமென். Yeah, I'm going to let my twin brother come up here and finish off, and then maybe we'll have a little prayer over you, if that's okay. எனது மற்ற சகோதரன், இந்த ட்வின் சகோதரன் எனக்கு வந்து மிகுதியான காரியத்தை